जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची कि आपण मैंने समस्त भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेज आजिकार आम टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर कोर्स 2 तृतीय यूनिट जार कि नाम रही कांस्य युगीय सभ्यता। तेज आजिकार ही क्लास टी आम 10टी 3 मार्कर क्वेश्चन को भल भाव में डिस्कसन करवा। आशा करछि कि आपण क्लास टी निश्चित भाव भल लगे। जदि भल लगुए तेज निहाती भाव में क्लास टी गोटे लाइक करेंगे। तेज आरंभ करिया प्रथम क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना सुमेरीय सभ्यतार वर्ष पंजिका और जल घंटी संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। तेज सठिक उत्तर कौन रही ना सूर्य चंद्र गतिविधि उपरे विशेष ज्ञान थिबारु सुमेरीय माने मिसरीय परी एक वर्ष पंजिका सृष्टि करथिले बा तैयारी करथिले। चंद्रर क्षय वृद्धि को लक्ष्य करी यह 12टी मास निर्धारित होइथिला। सर्वमोट 360 दिनर प्रत्येक मास थिला 30 दिन विशिष्ट। प्रत्येक मास केते दिन विशिष्ट थिला ना 30 दिन विशिष्ट थिला, जहाँ शुक्ल पक्ष प्रतिपदरु आरंभ होइथिला। वर्ष शेष को आउ 5 दिन अधिक रहुथिबारु सेमाने एही वर्ष पंजिका बारंबार संशोधन करुथिले। समयक्रमे सुमेरीय मानक एही वर्ष पंजिका संशोधित होई अन्य मानक द्वारा मध्य गृहीत होइथिला बा मान्यता पाइथिला। वर्ष पंजिका सहित 60 को समय गणनार परिव्यापक हिसाब से ग्रहण करी सुमेरीय माने घंटा को 60 मिनिट और मिनिट को 60 सेकेंड रे विभक्त करथिले एवं समग्र दिन होजी केते घंटा थिला ना 24 घंटार समष्टि थिला, जहाँ मध्यरु दिन और राति प्रत्येक थिला केते केते घंटा ना 12 घंटा लेखाए थिला। अर्थात दिन 12 घंटा एवं राति थिला केते घंटा 12 घंटा। यही समय जानिया पई सेमाने जल घंटार व्यवहार करुथिले, जहाँ एक छिद्रयुक्त जलपात्रर जलपतनर चिन्ह को देखि निर्णीत करा जाउथला बा हेउथला। तापर आम देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना जिगुरातर अर्थ कौन। जिगुरात कहले आम कौन बोली बुझू। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना धर्म और धर्मीय भावधारा सुमेरियंक जीवन धारार एक विशिष्ट स्थान अधिकार करिथिबारु प्रत्येक नगर और सहर रे निजर आराध्य देवता उद्देश्य से रमणीय बा अति सुंदर कारुकार्य विशिष्ट मंदिर गुड़िक सब निर्माण करुथिले। एही मंदिर गुड़िक 7 बा 8 महला विशिष्ट होई गंबुज परी तळु उपरकू क्रमश सरु आकारर धारण होइथिला बा सरु आकार विशिष्ट रहिथिला। गोटिए महलारू अन्य महला को जिया पई विभिन्न प्रकार पाहाच गुड़िक मध्य निर्माण करा जाइथिला। अट्टालिका शीर्ष देश रे थिला एक वर्गाकार क्षेत्र विशिष्ट कोठरी, जहाँ 2 भाग रे विभक्त होइथिला। गोटिए भाग रे मंदिरर अधिष्ठित देवता पूजा पाउथबा बेले अन्य भाग रे पुरोहित माने ग्रह एवं नक्षत्र आदि गतिविधि निरूपण करुथिले। एही गंबुजाकार मंदिर गुड़ी को कुहाउथला कौन ना जिगुरात कुहाउथला। तबे जिगुरातर अर्थ होची कौन ना स्वर्गर पर्वत बा हिल ऑफ हेवेन। एनलिल ओ निनारंक उद्देश्य रे एही जिगुरात सबु निर्माण करा जाउथला। तापर आम देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना हामुराबी। हामुराबी किए थिले तो तांको संपर्क में आमको टिके उल्लेख करिया पय कहिछि। तेबार सठिक उत्तर कौन रही ना हामुराबी बाबिलोनिय सभ्यतार मुख्य कर्णधार और आमोराइट मानकर मुख्य नेता थिले। प्राय ख्रीष्टपूर्व 2000 बेलू से प्राधान्य लाभ करथिले। तांको समय रे बेबिलोनिय सभ्यता और संस्कृतिर शिखर देश में उपनीत होता। अर्थात हामुराबी समय बेबिलोनिय सभ्यता सबुठारु उन्नत धरणर होइथिला बा सृष्टि होइथिला। जड़े योद्धा बा वीर सम्राट भावे से इतिहासर पृष्ठारे केवल परिचित नुहति, अधिकंतु जड़े बलिष्ठ शासन तथा संस्कारक भावे मध्य तांकर कृतित्व विख्यात अटे। निजे सृष्टि करथिबा साम्राज्यर भित्तिभूमि को सुदृढ़ करी लोकंकु उत्तम शासन जगाइबा उद्देश्य से आईन कानून को सुसंगठित भाव में लिपिबद्ध करी
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏକ ବିଧି କ'ଣ ନା ସଂହିତା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଇନ ପ୍ରଣେତା ହିସାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ହାମୁରାବି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଇନ ପ୍ରଣେତା ହିସାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗିଲଗାମେଶ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଗିଲଗାମେଶ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି କ'ଣ ନା ବାବିଲୋନୀୟଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗିଲଗାମେଶ ପୁରାଣ ଥିଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଗିଲଗାମେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପାପୀ ବେବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବକ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ହାମୁରାବିଙ୍କ ବିଧି ସଂହିତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ବାବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତା ସମୟର ମହାନ ସମ୍ରାଟ ହାମୁରାବି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଆଇନ ପ୍ରଣେତା ରୂପେ ସେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ବାବିଲୋନିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ହାମୁରାବି ଆଇନ ସଂହିତା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ 285ଟି ଆଇନ ଧାରାରେ ଖୋଦିତ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ହାମୁରାବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଶାସକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ହାମୁରାବିଙ୍କ ଆଇନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 4ଗୋଟି ବିଭାଗ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯଥା ଆଇନ ବିଭାଗ, ଦଣ୍ଡ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଆଇନ ଏବଂ ବିଚାର ଜନିତ ନିୟମାବଳୀ। ହାମୁରାବିଙ୍କ ନିୟମ ସଂହିତା ଥିଲା ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଇନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଚୀନର ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ସାଙ୍ଗ, ଚାଉ, ଚୀନ, ହାନ, ତାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବାର ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ସମୟରୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1750ରୁ 1125 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ହୁୟାଂହୋ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ଚଳନୀକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚେଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ। ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ନା ଚେଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ। ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା ଥିଲେ ହୁଇ। ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ନା ହୁଇ। 4000 ବର୍ଗ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂସ୍କୃତି। ସମ୍ଭବତଃ ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ପରେ ଚୁ ରାଜବଂଶର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ପରେ ଚୀନରେ ଆମର ଚୁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚୀନ ସଭ୍ୟତାର କୃଷି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚୀନର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା ନା କୃଷି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଜମି ଥିଲା ଚୀନ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଚୀନାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଏକା ସାଥିରେ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ 2-3 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରଣାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି ପାଇଁ ସାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିର
ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଧାନ, ଗହମ ଓ ବାଜରା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ମଧୁର ଜଳରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଧାରଣ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବିକା। କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲା। କାଠ କାମ, ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ, ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଚୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ବିଶେଷତଃ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ କାରିଗରମାନେ। କୃଷି ଓ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ହେତୁ ପଣ୍ୟ ବଦଳ କାରବାର ବା ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଚୀନର ବାହ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନର ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଏତେ ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁର ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ସମୟର ଚୀନାମାନଙ୍କର ଏକ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁରେ ଉପକରଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୃହ ଉପକରଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଏରିଗାଙ୍ଗ, ପାନଲକଚେଙ୍ଗ, ଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅବଶେଷରୁ ଅନେକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ଧାତବ ଉପକରଣ ମିଳିଅଛି। ରାଜାମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସାମରିକ ଉପକରଣ, ବର୍ଚ୍ଛା, ଢାଲ, ତରବାରୀ, ସାଞ୍ଜୁ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କାରିଗରମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁକୁ ତରଳାଇ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚୀନରେ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ରାଜା ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ନିଜ ଉପରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣେତା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଜା ହିତୈଷୀ ଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସେ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅନ୍‌ୟାଙ୍ଗ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଟୁଏନ୍ ଝୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ନିର୍ମିତ ସୁରମ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ରାଜାମାନେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜିୟା ରାଜବଂଶର ଶାସନ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଙ୍ଗ ଜଣେ କରଦ ରାଜା ଥିଲେ। ଜିୟା ରାଜବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଜିୟା ଥିଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ। ଫଳରେ ଚୀନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ପଦଧ୍ୱନି। ଏହି ଅବସରରେ ମିଙ୍ଗସିଆ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଙ୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଜିୟାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ। ଟାଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ
ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଜା ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଟାଙ୍ଗଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅତି ଅତୁଳନୀୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବା ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ଅଭାବକୁ ଭରଣା କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ନଗର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲି ଟାଙ୍ଗଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।